मातंगमुख जय 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 गणनाथ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यसाई पादाम्बुजं साई पादा
च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जय जगज्जननी साईश्वरी,
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय।
साईनी रगड़ नयना विभूति सुंदर है साई बाबा महेश्वर साई महादेवा साई महादेवा सत्य साई महादेवा सत्य साई महादेवा त्रिपुरीश्वर साई बाबा महेश्वर दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो नमः दीपकाय नमो
ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितम् लोकनाथं त्रिलोकेशम् कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं दीप्तवासं श्रीवत्स पदभूषणं गोविन्दं गोपिकानन्दं ब्रह्मतेरतीपूजितम् ब्रह्मतेरतीपूजितम् श्रीवत्साङ्केत श्रीकौस्तुभधर
शीतोऽस्तु माधव मोहन कृष्ण माधव मोहन कृष्ण गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपाल 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 गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण भोला 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 गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपाल रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये
भजे Ram
श्री राम चरणम श्री राम चरणम हरे जाहि देवा तो मन मंदिर में प्रकट साई साई समान ईश्वर हर हर तन में साई समान ईश्वर प्रेम है। हर
ईश्वर प्रेम है। अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में। 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 अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। साईं तुम हो दिव्य स्वरूपा। साईं तुम हो दिव्य स्वरूपा। अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम 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 ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ सूर्य सम तेज स्वरूपा। साईं तुम हो दिव्य स्वरूपा। अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ अखंड ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ 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 ज्योति जलाओ अखंड 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 ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम शंकरनाथा सुब्रह्मण्यम 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 शंकरनाथा सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ
रख ले मेरे मन साई नाम से लगन, जप ले साई नाम रात दिन, कर ले नयन साई रूप से मिलन, कर ले चरण कमल की नमन, कर ले तू दुआ साई नाथ की कृपा, मिल गया तो धन्य तू बन के तू चतुर, बांध प्यार की ये डोर, साईनाथ चंद्रमा की ओर, साईनाथ चंद्रमा की ओर, यत्र यत्र रघुनाथ. Because now we give all the facilities to the child in modern days. The child is getting all the facilities, but they will forget the basic human value as humility, as the basic humanity. So this Bhikshavantanam, that really makes us understand when we say Bhavati Bhikshandehi, it is because of the Bhiksha alone we live. May it be the multi-billionaire, he has to live depending on his workers, depending on everything. A child has to look forward for father, mother. We all have to look forward for the society. Ultimately, we have to look for our salvation to the Lord and to Guru. So, this is a most important ceremony the Rishis have devised for all of us to understand. Whenever Upanyanam takes place, the elders who assemble, even it is an opportunity for us to remind ourselves that we are not Hariharan, we are not anybody ordinary. We are coming from ancient Rishis. Ancient Rishis have come from Lord Narayana himself, God himself. So when we know all those things, we know that we are verily the divinity. And may I pray to Swami to bless this family. This family is a very blessed family because all are musicians, all are music oriented. Music again, it leads us to Brahman. A man who travels in the path of Brahman alone is Brahmin. It's not enough that we wear thread ceremony, we conduct and then we say things. No, we have to follow the path to know that every being is God himself. When the day we realize, then that day we become Brahmin. So everyone, may we all try to become that true Brahmin, true Rishi, truly the reflection of the Lord himself. And I thank for this opportunity to take the glory of the Lord here in this Pavana Bhumi, Kalyana Nagari, Bangalore, first point. Another thing, Raikutta, Hanuman temple, the most powerful Lord who never used his strength or valor or intelligence for his selfishness. He used everything for others' sake. He used it for Lord alone. So may we also use our strength, our buddhi, our intellect, everything for the sake of Lord, not for anything human. And next we are all waiting to listen to one of the most beautiful music, Dasara Padagalu by Shriman Fayaz Khan Sahib. He is, because he is my close friend also, I know him for past many years. We have been associated in recording. I know him as a great sarangi player. I know him as a great tabla player also. I know him as a very good singer also. And it is so nice that our brother as Shyam Sundar has organized Shri Fayaz Khan Sahib's Dasara Padagalu. May every one of us lose ourselves, because this is the opportunity in Kali Yugam Satsang. We can never get, how much ever we try,
But we are all so lucky, we are getting so much of satsang, and it is so nice that we are getting in the same place all the satsang also. We can have Lord's darshan as well as all the satsang also. Now I request Shri Fayaz Khan to take on the stage. Jai Sai Ram. Thank you all. May God bless you all with peace and prosperity. He is a very simple person. He is from Sati Sai College. He was also old student of Ustad Zakir Hussain Saab. He is disciple of Zakir Hussain Saab. When he plays classical, he gets it. Because people who are very well versed in classic, they won't play for simple bhajans. But he is extremely humble that he is playing for bhajan also. And on Manjira, we have Munish Chavriya. He is and they are all Sai devotees. And Srimati Sangeeta Paridaji, her husband, is in the grade of deputy director. All very good bhajan singers. And it is so nice. Not last but the least, our sound engineer is Sri Partha Sardi. I only duty so much, a very humble person, a total devotee of Lord Rama. He cannot think other than Lord Ram, anything else. I know he won't appreciate me talking about him. They are 4 brothers. They are all graduates. They are all highly educated. One of the brother is MD also. But that brother is also so beautiful. When mic system they have to run to see him, I feel I have to learn a lot. When I see all the people around me, I feel I have to learn a lot. So thank you. May you all be always happy and blissful. Jai Sai. ನಾದಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯನಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಸಾಯೀಶ್ವರನ ಭಜನಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪನಯನ ಗೃಹವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಬೃಂದಾವನಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಹರನ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾನಂದ ವಂದನೆಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಧುಕೂಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ವಪಥಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಯಸಾಯೀಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಹರನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಉಪನಯನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಉಪನಯನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಸಚ್ಚೇತನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಗುಗೆ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ತಳ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಬುನಾದಿ ಏನು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು, ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ ವಿನಮ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಂಶಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹರಿಹರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ತಬಲಾ ವಾದಕರು, ಮಂಜಿನ ನುಡಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೆಣೆದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸಿದ್ರು ಹೀಗೆ ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದಿದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಏನು, ಇಡೀ ಸಾಯಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಹರನ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಹರನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಹರನ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರವಾದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಭಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಸಾಯಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಯಿ ಭಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹರಿಹರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮುತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ. ಈ ಭಜನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಿತ ಕಲ್ಪಲತೀಕ ಆಶ್ರಿತ ಕಲ್ಪಲತೀಕ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಗೇಂದ್ರಾಶಯನ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಭುಜ ಶಿವ ಸಾಯಿ ಮಹಾದೇವ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮಹಾದೇವ ಮಂಗಳ ಆರತಿ ಅಂದುಕೋ ಮಂಗಳ ಆರತಿ ಅಂದುಕೋ ಮಂಗಳ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಜಯ ಸದ್ಗುರುದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 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 ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಜಯ ಸದ್ಗುರುದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 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 ಓಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶಾಂತಿ 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 ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.
मातृभ्यो नमः। हरिद्रा कुंकुम गंध पुष्प अक्षतादिभिरभ्यस्य सद्गुणौघाकरानहं वाद्यराಜಗುರುನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯ. ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದು, ಎಂಥ ಒಂದು ಆನಂದವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ, ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥರಾವ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಸಹೃದಯರು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲು. ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ತನಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ವಂಶಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ, ನಾವು 3 ಜನ ಗುರುಗಳ ಅದು ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಇರುವಂಥ ವಿಷನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ಧೈರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಈ CBSE ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಈಗಲೂ ಬೇಕಾಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ನಿಜವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದು ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅರಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿ. ಅದು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಗೀತ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಆ ಭಾಷಾತೀತವಾದಂತಹ ಆ ಸುಂದರ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೀಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಬಿಡ ತಲೆನ, ನೋ ಯು ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ, ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮೆಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಹಾಡಿದಂತಹ ನಾದ ತನ್ಮನಿಷಂ ಶಂಕರಂ ಅಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಾದಮಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗೋದು, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲೆಯೂ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಗೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥರ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿದರ್ಶನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರುಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೈಭವ ನೋಡಿ, ಆ ಗುರುತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಲಿನೂ ಆಶಯ ನಮಗಷ್ಟೇ. ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಭಾಳ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್. ಅವನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಆ ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲಿ ಆ ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ.
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ವಿನಯಗಳು ತುಂಬಿ ಅವನು ತುಳುಕಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಭಾವನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉಪನಯನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಾದಮಯವನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾದ ದೇವತೆ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದವರೇ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಬರೆದಿರೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲೋ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂತನಾಗ ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಉಪನಯನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಅನುಕರಣೀಯ. ಹೀಗೆ ಈ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಬರೀ ವಯಸ್ಕಂದೇ ಇಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಂದು ಇಡಿಸಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಾಡಿ ಇಡಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆಡೆಯುವಂತಹದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಗೀತ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇಡಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾದ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುವಾದಿರಾಜ, ಭಾಷಾ ಗೌರವ ಕೂಡ ಗುರುವಾದಿರಾಜ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಂದೇಶ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಮಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಣಪತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೋಟ್ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗೀತದ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉಪನಯನವಾಗ್ಬೋದು, ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗ್ಬೋದು, ದಯಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಪ ಅಷ್ಟೇ. ಅರುಣ್ ಬಾಬಾ, ಶಿವು ಹೀಗಿದ್ದ, ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಇದ್ದ. ವಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇವನು ಶಿವವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು. ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸಾವಧಾನದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಹ ಹಸಿವಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು 3 ಜನಗಳು ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ, ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಿಂದು ವಿಠಲ. ನೀವುಗಳೇ ನಮಗೆ ಬಂಧುಗಳು, ಕಲಾವಿದರಯೇ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಬಂಧುಗಳು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರುಗಳು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರುಗಳು. ಕಲೆಯ ಬೆಳೆಸಿ ಕಲೆಯ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಪದ್ಮನಾಭದಾಸನಾದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಈ ಗದ್ಗದಿತ ಕಂಠ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಪಠಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. RKP ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ, ಅವ್ರ ನಾಮಧೇಯ ಪದ್ಮನಾಭ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಗುರುಗಳು ಸಂಗೀತ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಣ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂಗೀತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಬ್ರಹ್ಮ RKP ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ RKP ಸರ್ ಅಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ವಿದ್ವಾನ್ RK ಪದ್ಮನಾಭ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಭೆ, ಈ ದೇವೇಂದ್ರರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸದವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗುಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋಣ. ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ RK ಪದ್ಮನಾಭ RKP ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಮಹತ್ತನ್ನು, ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನವರಂಧ್ರದ ತನುಕೊಳಲ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಮ ದುಸಿರ ಸೂಸಿ ನಿನ್ನ ದನಿನ ಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಹರಸುವ ವಂಶಿಧರ ಸಾಯಿ. स्वस्ति नः पूषा विश्वाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। परेशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाश्चयः परस्तमहे। ಸುಗಾತ್ರರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಾಗದ ಆಲಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆ.
ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋರು, ಪಂಚರತ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಊಟ ಇರಬೇಕು, ಎರಡೇ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಬೇಡ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಯಿ ವಂಶಿ ಮೇಲಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅವನು ಬಹುಶಃ 3 ಜನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದರಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಸರು ತರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ 3ರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಒಂದರಲ್ಲಾದರೆ ಸಾಕು. ಆ 3ರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. उमा महेश्वराभ्यां नमः। ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಅಭೂತಪೂರ್ಣವಾದ ಡ್ರಮ್ ವಾದನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರ ಬಳಿ ಇನ್ನು ಈ ತಾಳವಾದ್ಯದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರ ಕಂಠ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ತಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. RKP ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ 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 ಚಿಕ್ಕವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ ನನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನೇನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ RKP ಸರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. RKP ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಷ್ಟ್ರಂಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇದ್ದಂಗೆ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೀವು ಅನ್ನೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ.
ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ. ಅದನ್ನು ಮೇಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಯಿ ವಂಶಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೋಳಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹಿರಿಯರು ಕೂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂತು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತರತಮನಿ ಗುರು जटिल कुटिलतम अंतरंग बहुभाव विपिन संचारी भाव विपिन संचारी अंतरतमनि गुरु हे जन्म जनुम शतकोटि संस्कार जनुम जनुम शतकोटि संस्कार परम चरम संस्कारी परम चरम संस्कारी अंतरतमनि गुरु हे पाप पुण्य नाना ललित रुद्रलीला पाप पुण्य नाना ललित रुद्रलीला रूप अरूप विहारी रूप अरूप विहारी अंतरतमनि गुरु हे आत्मतमोहारी अंतरतमनि 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 गुरु हे आत्मा तमो हारे ಇದಂತೂ ಕೇಳದೆ ಬಂದಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶತಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂಥವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ.
ತುಂಬ ತಡ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜಠರದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಸಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹಸಿವು ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ತೃಷ್ಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈ ಕಲಾ ಹಸಿವು, ತೃಷ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ಬಹಳ ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. RKP ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಶಿವ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಹಿಂದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಿದವ್ರ ಥರನೇ. ಅವ್ರಿಗೇನು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಅವ್ರು ಮೊದಲು ರೇಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ.